ಕಾಟಿಪಳ್ಳದಲ್ಲಿರುವ ಮಿಸ್ಬಾ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ 4 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಿಸ್ಬಾ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಗಣ್ಯರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸಯೀಂ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಖದೀಜಾ ಶಿರೀನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಖದೀಜಾ ಸನಾ ಹಾಗೂ ಆಯಿಷಾ ಮಜೂಮ್ ಅವರನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ಸನ್ಮಾನಿತರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಛಲ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದಾಗ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. MBBS is not easy. If you have the passion to do it, if you're really interested in doing that, if you love biology, you want to treat patients, you want to see the happiness in them, then that is the field for you. If you are not ready for hard work, if you're just doing it because of parental pressure or if you're just doing it for the money, then I would say no. So Alhamdulillah, the first year was difficult. We had to deal with dead bodies, so that was kind of scary initially, but then we kind of got used to it. It's hard in this competitive world to be someone that everyone wants to be, but it is what you put in, your hard work, your dedication that matters, that will lead you to success. It's these bundle of struggles that help us reach the destination, whatever we have thought, and of course Allah's plan. I'd like to be very grateful for the Misbah institution to have found this from preschool to college, including Islamic education. I took it by chance just like that, and I ended up completely in love with it, and I studied at Karanpur University in Dubai. And it's all about taking care of your emotional being, your well-being, and I believe that if a person is internally happy and at peace, then they can succeed in whatever they want to succeed. So just like how doctors take care of physical health, we take care of mental well-being of people. Like there are a lot of people that deal with depression, sadness, anxiety, and so many type of things that people don't really share because it's kind of a rare field and people don't talk about it, but it's something that is very important, I feel. One thing I like to say is never stop learning, because knowledge is what you'll have throughout with you. And I'm very happy to be a part of this special moment. And education, as Islam as a religion also emphasizes on women attaining their education. So my advice as personal experience is to never stop learning, never stop learning, and get to know things. And nothing comes easy, according to me. Okay, everything is difficult. But if you have the will to do it, you can achieve whatever you want to in life. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಅನಿವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿ ಜನಾಬ್ ಶರೀಫ್ ಜೋಕಟ್ಟಿ, ಸೌಕತ್ ಸೂರಿ, ಎನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅವರು ಮಿಸ್ಬಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಮಿಸ್ಬಾ ನಾಲೆಜ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅಲಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು. ಅವರು ಯಾವ ಟೈಪದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ. ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡುವಾಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇದು ತಾಕತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ದಾನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಮ್ಮ ಶರೀಫ್ ಭಾಯಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ ಭಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತು 2016 ಅಲ್ಲಿ
ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಗಿದಾಗ ನಾವು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ BComಗೆ. ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ PUC ಅದು ಬರೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು PUC ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರಕಾರಿ ಪೂರ್ವ 3 ವರ್ಷದಿಂದ 6 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅದೇ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ, ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಬಾ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶರಸಾನ್ಯಾನ್, V4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.